बंधुगण आपको आमर यूट्यूब प्रवर्तन चैनल को आम स्वागत करुँ। आपण मैंने आम चैनल माध्यम विभिन्न प्रकार विषय जानवा पाँच ये संपूर्ण तथ्य आपको जी दौरान सी हूँ श्रीजुक्त गोविंद चंद्र पाणिग्राही सांस्कृतिक गवेषक सार उपस्थित अच्छा मुझे स्वागत करी। आपण मैंने जो आम चैनल को सब्सक्राइब करना नुआ अच्छा दयाकोरी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबातु लाइक कमेंट शेयर करूँ। सर आपको स्वागत धन्यवाद। सर आज गोटे विषय आम आलोचना करने को चिंता करुचे दिनकर घटना मुझे कहबी थरे मुझे डाकी आम घर को जिते भोजन समय है आम भोजन करने को गले हठात आप गोटे कथा कहले ना ये दिग को मुँह कर भोजन कराए ना एमती बसवा ना तो बुले बसैले आम भोजन कम सरीगला सी तो व्यस्तता भितर मुझे से कथा पचारि ना तो बर्तमान से कथा तो मो मन भर को आसूचे और तार समाधान पर चाहूँगी मु तो एका से समाधान नेबी मोर समस्त दर्शक बंधु मैंने एक जाना निहत आवश्यक मन करूँ विभिन्न समय विभिन्न कथा इमिति कथा अच्छी आम समाज में आम कौ पथ देकी जीवा कौन करवा कौन न करवा जहाँ को जाए क्या करे क्या न करे यही कथा को नहीं आम आज आलोचना करवा। तेरे मोर दर्शक बंधु मैंने अपेक्षा कर शुणापी सर्वप्रथम प्रश्न आपन को मोर जे आपण जो भोजन समय कथाटा मु कहूँ आपको जो आम भोजन करने बसिले से दिगटा मोर मन पड़े पश्चिम दिग थी आप मना कले कहीं सुंदर कथा गोटे बाबू प्रश्न कर शुणु। प्रतिदिन आम घर मानक आम भोजन करुछु भोजन समय है किंतु आम केउं दिग को मुह करी भोजन करने आवश्यकता जानवा कहीं जान कारण कौन आमर तो भोक हो जो पर ठिया खाइबा ना खाई हम ना कहीं ना शास्त्र रे कहा जाइछि आमे जेतेबेले भोजन करने को जीवु मात्र दुईटी दिग को मुह करी भोजन करियो गोटे है पूर्व दिग गोटे है उत्तर दिग ये दुईटी दिग को चाहिए आम बसिक भोजन कर यार किसी यथार्थ कारण अच्छी ना एमती खाली आम कथा होची जे जो ऋषि मुनि माने आमको निर्देशनामा देइछंती सेमानक भितरे मु कहिबी महर्षि मनु पराशर याज्ञवल्क एमाने जो जो कथा लिखिछंती से सबुरे समस्त गोटे कथा कहिछंती जे कौन दिग को मुह करी भोजन करवा उचित। मु गोटे उदाहरण आपन दउछि पद्म पुराण सृष्टि खंड रे 51 अध्याय 168 श्लोक गोटे सुंदर कथा लिखा है प्राच्यां नरो लभे दायु जदि पूर्व दिग को मुह करी मनीष खाइला कौन हम प्राच्यां नरो लभे दायु पूर्व दिग को मुह करी खाइले आयुष बढ़े आयुष बढ़ तेणु तार विपरीत दिग पश्चिम दिग को आयुष खेल ये है गोटे। द्वितीय है जाभ्यां प्रेतत्व मश्नुते आमे जदि पूर्व दिग व्यतिरेके पश्चिम दिग को मुह करी खाइलु ताहेले ताहा प्रेत भोजन है मनुष्य भोजन हैला नहीं अशौच हो गला बारुणे च भवे रोगी आमे जदि वरुण दिग को बा दक्षिण दिग को चाहिलु दक्षिण को मुह करी भोजन कलु ताहेले कौन हम रोग हम। शास्त्रकार माने कहिले जे जीए दक्षिण दिग को चाहिए मुह करी भोजन करिवो स नित्य रोगी भवती तार प्रतिदिन किछि ना किछि गोटे रोग रहिबो एवं आयुर्वित तथोत्तरे जदि आमे शांति सुख संपत्ति एवं आयुष ये तीनटार स्थिरत्व चाहूँ ताहेले उत्तर किंवा पूर्व को मुह करी भोजन करवा उचित। तमाने आपण कहउछन केवल भोजन करिवार नियम होची उत्तर एवं पूर्व एवं खाली नियम सेतिकी आउ गोटे कथा होची आमे भोजन करवा पूर्व मध्ये देखा होची अनेक समय कोन होची ना मनीष किए केतले खाइबो तार किछि समय ज्ञान हो भोजन कर दला किंतु केतेक अछंती भाई कोन कर ए भाई आजिकाली गोटे बड़ समस्या है गला भोजी भात जोठी होची सेठी को दिया होची केमे दिया होची
ବଫେ 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 ସେ ବଫେ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତେବେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲା କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ନ ବୁଝି ଆମେ ନିଜର ଶରୀର ଶୌଚ ନକରି ଭୋଜନ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ମହର୍ଷି ମନୁ ଏବଂ ଅତ୍ରି ସ୍ମୃତିରେ ବଢ଼ିଆ କଥା ସବୁ କୁହାଗଲା। ମହର୍ଷି ମନୁଙ୍କର 4th ଅଧ୍ୟାୟ 76 ଶ୍ଲୋକ, ଅତ୍ରିଙ୍କର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ 25ତମ ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁରାଣ ସୃଷ୍ଟିଖଣ୍ଡର 51 ଅଧ୍ୟାୟର 88 ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଏକା ପ୍ରକାର ଶ୍ଲୋକ ସବୁଠି କୁହାଗଲା। କ'ଣ? ହସ୍ତ ପଦ ମୁଖ ନ ଧୋଇ ଖାଇଲେ ମଣିଷର 10 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଲେ, ହସ୍ତ ପାଦେ ମୁଖେ ଚୈବ ପଞ୍ଚାର୍ଦ୍ରୌ ଭୋଜନଂ ଚରେ। 2ଟା ହାତ 2ଟା ପାଦ ମୁହଁ ପଞ୍ଚାର୍ଦ୍ର, ଇଏ 5ଟି ଯାକ ଆର୍ଦ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଆଗେ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ପଞ୍ଚାର୍ଦ୍ର କସ୍ତ ଭୁଞ୍ଜାନ, ଯିଏ ଏ 5ଟିକୁ ଧୋଇକିରି ଖାଇଲା ସେ କ'ଣ କରିବ ନା 7 ବର୍ଷ ଆଣିଯିବେ, 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ନା ଏଇଟା ତ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରାମାଣିକତା ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି, ଫଳୁଛି କି ନ ଫଳୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି। ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରାମାଣିକତା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣ, ଯଦି ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ନ ଧୋଇକି ଖାଇବା 10 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ କମିଯିବ। ବହୁତ ତର୍କ ୟା ଉପରେ ଆସିବ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବନି, 10-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମରିଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଲୋକ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, 120 ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ ସବୁ ହାତ ପାଦ ଧୋଇକି ଖାଇ ସେ ଭୁଲ ବୁଝିବା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସେମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ। ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ମନେ କରାଯାଉ ସେ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ କାମ ନ କରେ 10 ବର୍ଷ କମିଯିବ। ଏ କଥା ଠିକ୍ ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାମାଣିକତା। ପ୍ରାମାଣିକତା ରବବାବୁ କଥା ହେଉଛି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆମେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଖ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ମୁହଁ ଧୁଆ ଦିବସ କଲୁଣି, ହାତ ଧୁଆ ଦିବସ କଲୁଣି, ଇଏ ସବୁ ଦିବସ ପାଳାଲାଣି। ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଲେଣି। ଏ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ହାତ ଧୋଇ ପକାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ହାତ ଧୋଇବା ମୁହଁ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ପ୍ରାମାଣିକତା ଅଛି। ଯାହା ଋଷିମୁନିମାନେ କହିଲେ, ଋଷିମୁନିମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ 2ଟି ପାଦ 2ଟି ହାତ ଏବଂ ମୁଖ ଏକୁ ନ ଧୋଇଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଯୁଆଡ଼ୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଥିବା ସଞ୍ଚରିତ କୌଣସି ଜୀବ ଭୂତାଣୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଖାଇଲୁ ରୋଗ ହେବ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରାମାଣିକତା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଶୁଖିଲା ପାଦରେ ଭୋଜନ କରୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ କଥା ସୁଶ୍ରୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂହିତାରେ, ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଶୁଷ୍କ ପାଦେନ ଭୋଜନଂ ବିଷଂ ଭବେତ୍। ଶୁଷ୍କ ପାଦରେ ଭୋଜନ କଲେ ତାହା ବିଷ ସଦୃଶ କାମ ଦିଏ। କ'ଣ ନା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହେବାର ସୁବିଧା ପାଏ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆପଣ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ନିହାତି ପାଳିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ ହେଇପାରିବ। ଖାଲି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କଥା ହେଉଛି ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଶୟନଂ ଚାର୍ଦ୍ର ପାଦଶ୍ଚ, ଓଦା ପାଦ କରିକି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପାଦ ଶୁଖିଲା କରିକି ଶୋଇବା ଦରକାର। ସେଇଭଳି ଶୁଷ୍କ ପାଦେନ ଭୋଜନ, ଶୁଖିଲା ପାଦରେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପାଦ ଧୋଇକି ଭୋଜନ କରିବ। ନାନ୍ଧକାରେ ଚ ଶୟନ, ପୁରା ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଶୋଇବନି, ବିପଦ ଅଛି, କୀଟପତଙ୍ଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି। ତା ସହିତ ଭୋଜନ ନୈବ କାରରେ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ଭୋଜନ କରିବନି। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୌଣସି କାମରେ, ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସହରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭୋକ ଲାଗିଲା ହୋଟେଲକୁ ପଶିଗଲେ। ହୋଟେଲର ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ଦକ୍ଷିଣକୁ, ତାର ସବୁ ବେଞ୍ଚ ପଡ଼ିଛି ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ କରିଦେଇଛି ସେ ଲୋକ, ଖାଇବାକୁ ନ ଖାଇଲେ ହେବନି। ଆମେ ଯଦି ସେଠି କହିବୁ
ଯେ ଭାଇ ଏଟା ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ ହେଇଛି ଖାଇବୁନି, ଆମେ ତମକୁ ଓଲଟା ବେଞ୍ଚ ବଦଳା ସେ ନ ଗଲେ ପଳେଇ ଯା କହିବ। ସେ କଥା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଲୌକିକ ଆଚାରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଧାଡ଼ି ଅଛି, ପ୍ରବଚନ ଅଛି, ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି। ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋ କହିବା କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ, ଏବେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ସବୁ ଘରେ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ କଲେଣି, ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ କଲେଣି, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେଣି। ସେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା ଆମେ ତଳେ ବସିକିରି ଆସନ ପାରିକି ଖାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ଆମେ କଲେ ବସିକି ଖାଇବା, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲଟିଆ ହେଉଛି ତା ଚାରି ପାଖରେ ଚେୟାର ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଠି ନିୟମ ରହୁନି। କଥାଟା ଅସୁବିଧାଟା ଏଇଠି ହେଉଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ନିୟମ କାହିଁକି ଏଇଟା ରହୁନାହିଁ। ଏଇ ନିୟମଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ। ତା କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ କାହିଁ ରଖୁନୁ? ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ କେବଳ ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମକୁ ବାରଣ କରିଦେଉଛେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ନାହିଁ, ଚଳିଯିବ, କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଚେୟାର ଅଛି, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଥାଳି ଧରିକି ଖାଇଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଖାଇଲେ। କହିଲେ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ? ଏଇଟା ନିୟମ ନୁହଁ, ଆପଣ ବସିକି ଖାଇବେ, ତଳେ ବସନ୍ତୁ, ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ, ଯାହା ହଉ। ଜଣେ ରୋଗୀ ସେ ତଳେ ବସିପାରିବେନି, ଚେୟାରରେ ବସି ଖାଇବେ, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ହଉ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କଥା? ଆମେରିକା ରୁଷିଆରେ ତ ସେମିତି ଲୋକ ଧରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ନା ରାସ୍ତାଘାଟରେ। ତାମାନେ ଆମେ ଆମେରିକା ରୁଷିଆ କଥାଟାକୁ କହି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସାହିତ୍ୟ, ଆମ ଜ୍ଞାନ, ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ୟାକୁ ହତାଦର କରୁଛୁ। ତାମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ଏତିକି ପାଇଲୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଯେ ଗୋଟେ ହାତ ଧୁଆ ଦିବସ ତିଆରି, ଧୁଆ ମୁହଁ ଧୁଆ ସବୁ ଦିବସ ଅଛି, ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ଖାଲି ଯେମିତି କରାଯାଇଛି ଏକଥା ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୂତାଣୁ ନ ଆସିବ ଏକଥା ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ନିୟମ ପାଳିବା ଉଚିତ। ଏ ନିୟମ ପାଳିଲେ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତରେ ଇଏ ଲାଗିବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ତ ବହୁତ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେ, ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଜନର ନିୟମ କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି ଖାଇବା, କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଇଲେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଏବଂ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଇଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଖାଇବା ସମୟରେ କ'ଣ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ହାତ ଧୋଇବା, ମୁହଁ ଧୋଇବା, ପାଦ ଧୋଇବା, ये जो हाथ गोड़ मुह एक धोईक खाଇବା कहीं खाଇବା एक तो सार कहले। तेबे आज तो समय है आउ एक आलोचना नहीं मुझे आसबि से पर्यंत आप मत विदाय दिंतु। आप धन्यवाद सार, धन्यवाद।